येस सर, येस सर. हॅलो. नमस्कार. आजच्या जनदादल JMFC लेक्चर सिरीज मध्ये सर्वांचं स्वागत. मी प्रवीण सरांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या लेक्चरची सुरुवात करण्यासाठी थोडीशी अल्प परिचय सरांचा द्यावा आणि आजच्या लेक्चरला सुरुवात करावी. थँक्यू सर. नमस्कार. जन अदालतमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. सरांना काल सरांचा परिचय करून दिलेलाच होता. त्याहूनही आज काही नवीन जर जॉईन झाले असतील तर त्यांच्यासाठी मी थोडक्यात सरांचा परिचय करून देतो, जास्त वेळ न घेता. सरांची प्रॅक्टिस औरंगाबाद हायकोर्टमध्ये आहे. गेली 24 वर्षापासून सर औरंगाबाद हायकोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करतात. सरांचं वेगवेगळ्या लॉ कॉलेज तसेच लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये फॅकल्टी म्हणून सर व्हिजिट करतात. आणि सरांनी एक पुस्तकही लिहिलेलं आहे, फ्री स्पीच, मीडिया अँड द लॉ या संदर्भात. तर सरांनी काल आपल्याला एका चांगल्या विषयावरती मार्गदर्शन केलं, अपील रिव्हिजन रेफरन्स. तर आज सर आपल्याला मोड्स ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री या विषयावरती मार्गदर्शन करणार आहेत. तर मी सरांना विनंती करतो की सर आपण आपलं मार्गदर्शन करावं. Yes. So, thank you for the wonderful introduction that you have offered. आजच्या चर्चेला आपण सुरुवात करूया. सगळ्यात म्हणायला गेलं तर क्लिष्ट आणि त्रासदायक अशा स्वरूपाची ही तरतूद कायद्यामध्ये एक्झिक्युशनची सांगितलेली आहे. डिरेक्टली प्रोव्हिजन्स कडे वळणं काय मला पसंत पडत नाही. वी नीड टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स ॲट दी व्हेरी आउटसेट. Because I always feel that behind every provision of law, there is a certain emotion that we need to first understand. And once we empathize with that emotion of law, then we are in a better position to then understand the exact provisions or the minute sections and subsections and clauses and subclauses of the law. When I say this, what does it mean? See, when I was a law student, I was very excited and fascinated about the profession of law. But once you enter the profession of law, you get to understand the harsh realities that we come across. We get to see the faces of our clients who are endlessly waiting for their turn to come. Some or the other day, they believe that they will get justice. Without getting into the philosophical undercurrents and overtones of what justice means. For the reason that to someone, an order in his favor would mean justice, and someone, an order against a person would mean justice. So justice can be subjective. But when I say that the quest of justice for any ordinary Indian citizen is an endless strive. When people say na ki I have full faith in the Indian judiciary, without disrespecting the judicial system, I really wonder that whether the same faith or the emphatic statement that a person makes publicly that I have full faith in the judiciary, would that person maintain the same faith once he gets into the system? When I am saying this, with all due responsibility, being an officer of the court, I am not intending to get into contempt of any court, because I am not alleging any malafide against any individual judge. Neither am I attributing any charges of corruption to A person or B person, because that would fall under the definition of contempt. Here I am trying to put forth before you the larger picture of the system. Manje kai? I got to read somewhere, and the research is shocking. The research goes to say that if from day one, that is from today, if Indian courts decide to not to entertain or not to get filed or registered a fresh case, a single fresh case, and the courts in India consensually decide unanimously to go on with the disposal of the cases which are already pending with us. Now this includes all the courts, right from the trial court to the Supreme Court. Then it will take almost 300 years
with the pace with which we are performing our duties as law officers. 300 years. So 8 working hours a day, or almost 9-10 working hours a day. Those court hours from 10:30 in the morning to 5 o'clock in the evening. Weekdays working, that will require 300 years for the cases to be disposed of, which are already filed without getting registered a single new case. Now, the person who has presented this study or has given this conclusion, this startling conclusion, has also given a solution. Now, we need not have a statistician to contemplate what could be the solution, right? So doubling the infrastructure is a proposed solution. What does that mean? We are, if suppose all over India there are, suppose, just by way of an illustration, a figure, suppose there are 3 lakh courts. Then the person who has conducted this research suggests that why do we not double the infrastructure? Can we not establish 6 lakh courts? But then just think of, without getting into the arithmetic calculations of it, and this doesn't require any rocket science, physics or chemistry calculation. The period of 300 years will be reduced to 150 years, right? So the pendency of cases across our country is of such enormous magnitude that it is all good to read and a rosy picture that is created around us that every person has full faith in judiciary. Mark my words, what I have experienced in last 22 years of my law practice, approaching the court of law is at times considered as the last resort. It is not the first option that is available, right? And this is something very startling. Why are we discussing all of this? कारण आज आपण एक्झिक्युशन बद्दल बोलणार आहोत. आपण जर डिस्कवरी चॅनल वरती, नॅशनल जिओग्राफिक वरती ॲक्वॅटिक वर्ल्ड चे काही डॉक्यू सिरीज वगैरे बघत असाल, डॉक्युमेंटरीज बघत असाल, तर त्यात असं सांगितलं जातं की जो समुद्र आपण बघतो, म्हणजे त्या समुद्राच्या खोलीची लेवल समजा इथपर्यंत आहे आणि इथपासून तो सुरू होतो, बरोबर आहे? हे समुद्राचं तळ आहे. तर या समुद्राच्या आतही एक समुद्र आहे असं काही जण म्हणतात. म्हणजे ज्यांचा जिओलॉजीचा किंवा ॲक्वॅटिक वर्ल्डचा थोडाफार वाचन असेल, अभ्यास असेल, त्यांनी ऐकलं असेल, बरोबर आहे? की समुद्राची मुख्य पातळी पाण्याची ही आहे, हा समुद्राचा तळ आहे आणि इथून खाली एक वेगळा समुद्र आहे, म्हणजे तितकंच खोल आहे. ते का सांगतोय माहिती? त्याचं कारण असं की जर एक्झिक्युशन रिलेटेड प्रोव्हिजन्स आपण ऑर्डर 21 मधल्या बघितल्या आणि त्याचे करस्पॉन्डिंग सेक्शन्स आपण सीपीसी मधले बघितले, तर जे कॉन्स्टिट्यूशन मधल्या 42nd अमेंडमेंट बद्दल constitutional experts have said the same analogy can be drawn here. In 1975, India experienced internal emergency, right? For almost 19 or 21 months, there was complete shutdown. The press was muzzled. So someone is asking about the quality of audio. I hope, because for last 5 minutes, very few of you have, I haven't seen any complaint about the audio quality, right? So, ऐकू येतोय ना सर्वांना आवाज? Yes, sir, no problem. सो विषय असा आहे की जे घटनेतल्या 42व्या दुरुस्तीबद्दल म्हटलं जात होतं ते आपण समजून घेणं गरजेचं आहे जर आपल्याला एक्झिक्युशनशी रिलेटेड प्रोव्हिजन समजून घ्यायचे असतील. साधारण 19 ते 21 महिने, एक्झॅक्ट कालावधी मला लक्षात नाही, पण 25 जून 1975 मिसेस इंदिरा गांधी प्रोक्लेम्ड इंटरनल इमर्जन्सी.
for the reason that there was an armed rebellion. This was what was alleged, right? And based on that, for 19 or 21 months, the censorship was made applicable. People were arrested. During that period of internal emergency, some marathon changes in the constitution were proposed. And one amongst them was the 42nd Amendment to the Constitution. Of course, major part of the 42nd Amendment was later on revoked by the Janata Party government that came into power in 1978. For your information, Not found. and this may help you, that there was a Sardar Swaran Singh committee that was constituted to study the magnitude of the 42nd Amendment. Now, again, those who are wondering that if we are referring to the provisions related to execution under the Code of Civil Procedure, why are we digressing from our topic and going to the 42nd Amendment? The reason being this, that what is said about 42nd Amendment to the Constitution of India is equally true about the provisions related to execution, relating to execution under the Code of Civil Procedure. The example that I gave you, that it is like an ocean below the ocean, right? And the 42nd Amendment was said to be a constitution within constitution, right? So मला आठवतंय ना, मी LLB ला असताना आमचे कॉन्स्टिट्यूशनचे शिक्षक होते. Our teacher is currently posted at the Bangalore National Law University. I do not know how many of you have had an occasion or opportunity to meet and see him, because in 2004, when I passed out my LLB from the college at Sambhajinagar, he later on got his appointment at the Pune University Law Department, and thereafter was at the ILS Law College, and currently is holding the post of professor at the Bangalore National Law University. So out of this inquisitiveness, I had asked him की सर असं काय आहे की जे वाचल्यानंतर कॉन्स्टिट्यूशन समजलं आहे असं होईल, right? His answer was very pinpointed. He said, Chaitanya, go and read Keswanand Bharati versus State of Kerala. So with all excitement, I went to the library. At that time in 2003 or 2, there was no Indian Kanun. There was no Manupatra, right? Even though there were a few portals, all of those were paid sites. There were no free sites like the way we have Indian Kanun today. And then when I picked up the volume of Keswanand Bharati, the AIR volume, it was almost this fat, right? साधारण याच्याही पेक्षा जास्त अशा स्वरूपाचं ते केसवानंद भारतीचं जजमेंट आहे. आणि मग मी ते 4-5 पानं वाचलं आणि मग मला पेंगुळल्यासारखं झालं आणि मग मी तिथे थांबलो. सो असं काय आहे की जे समजून घेतलं तर आपल्याला अख्खं सीपीसी समजून येईल. म्हणजे आमच्या सरांनी कॉन्स्टिट्यूशन मधलं काय वाचायचं असं विचारल्यानंतर त्याचं उत्तर केसवानंद भारती दिलं होतं. ते का हा नंतरचा कधीतरी आपल्या डिस्कशनचा विषय असू शकतो जेव्हा आपण कॉन्स्टिट्यूशनचा अभ्यास करूया. पण असं काय आहे की जे समजून घेतलं तर सीपीसी समजलं असं म्हणता येईल. तर त्याचं उत्तर, डिअर पार्टिसिपंट्स, इज द प्रोव्हिजन्स रिलेटेड टू execution under Order 21 of the CPC. There was a law minister in Manmohan Singh ji's government, Virappa Moili, and Mr. Moili had proposed a very drastic reform in the judicial system. What he had proposed is the life of any litigation, civil litigation, right from its birth up to its journey to the highest court of law, that is the Honorable Supreme Court at New Delhi, should not be beyond 3 years. ऐकायला धक्कादायक वाटतं. कुठल्याही केसचा प्रवास, जिल्हा कोर्टातल्या दिवाणी दाव्यापासून सुरू झालेला प्रवास, दिवाणी स्वरूपाच्या वादाचा, हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत 3 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा. हा एक मोठा प्रस्ताव वीरप्पा मोईली यांनी दिला होता. पुढे त्याचं काय झालं हा वादाचा विषय असू शकतो. हे का बरं? कारण एक खूप प्रसिद्ध कवी आहेत उर्दूतले, ते म्हणतात की उम्र दराज से मांग के लाये थे 4 दिन,
उम्र ए दराज से मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में निकल गए, 2 इंतजार में. आपल्यापैकी किती जणांनी एक चित्रपट आहे जो बघितला नसेल तर बघावा. आणि मी हे का सांगतोय त्याच्याकडे आपण टप्प्याटप्प्याने येऊयात. एक दिग्दर्शक आहेत चैतन्य तामणे, त्यांचा एक चित्रपट आला होता कोर्ट. तो आपण सर्वांनी आवर्जून बघा. आणि या प्रस्तावनेसकट थोड्या वेळात मी त्या पीपीटी कडे तर वळणारच आहे, जे मी स्क्रीन शेअरिंगद्वारे आपल्या सर्वांशी शेअर करेल. पण हे सगळं इथे सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की in 2025, the Honorable Supreme Court of India, in a reported judgment, of which the citation I'll be providing you in the slide that I would be sharing soon, has directed all the high courts across the country and all the executing courts across the country that no execution darkhast petition shall remain pending with the executing court for more than a period of 6 months. लक्षात येत आहे, 6 महिन्यांच्या पुढे कोणत्याही एक्झिक्युटिंग कोर्टापुढे कोणतीही दरखास्त केस पेंडिंग राहता कामा नये. जर ती अशी राहत असेल तर संबंधित न्यायाधीश जे कोणी प्रिसाइडिंग जज असतील त्यांच्या परफॉर्मन्स बद्दल हायकोर्टाने सुपरवाइज आणि मॉनिटर करावं. मग आता त्यांच्या सीआर मध्ये त्याची नोंद घ्यावी, कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्टमध्ये का त्यांना ताकीद द्यावी, हा अंतर्गत न्यायिक प्रशासनाचा भाग आहे. सांगायचं तात्पर्य काय आहे, लोकांची आयुष्य जातात पण डिक्री एक्झिक्यूट होत नाही. केवळ एक उपचार म्हणून व्यक्ती कोर्टात येतो जातो जातो येतो, या पलीकडे काहीही घडत नाही. आणि दुर्दैव आहे, पण आज तरी साधारणपणे उच्च न्यायालयामध्ये गेल्या 5-6 वर्षात कोविड नंतर परिस्थिती गंभीर झालेली आहे. तुम्ही मॅटर फाईल करता, केसमध्ये नोटीस होते, स्टे झाला तर सोन्याहून पिवळं, नंतर मॅटर्स निघत नाहीत. सो अनेक क्लायंट लोकांना अत्यंत निष्ठुरपणाने आणि कठोर आणि कटू शब्दात असं सांगायचा प्रसंग येतो की द वे इंडिया अँड दी ग्लोब अँड दी वर्ल्ड वॉज बॅटलिंग विथ health crisis during the period of COVID pandemic, the same crisis is being experienced by the courts. And this probably you were not aware of, you manje the client, but has been there since time immemorial. I personally feel that the way we have our flyovers, we have our Samruddhi Mahamarg, we have our national highways, 6 lane, 8 lane, we need courts of that equal infrastructure, right? So now we are coming to the topic for the day, that is what is execution, right? Ultimately, merely because a person wins a case, that will not lead him to the path of justice. He will have to file another case, that is the execution petition, which is also worded as the darkhast petition. Darkhast is a Urdu word, and from that it is commonly also said to be darkhast petition. There may be other different words across all the vernacular languages that India has. So, Order 21 is said to be an ocean within ocean. Order 21 can be said to be a civil procedure code within the civil procedure code. Now, what are the modes of execution? Now, here I will pause for a moment and I would try to share the screen so that आपल्या सर्वांना त्या पीपीटी द्वारे काही माहिती आपण नवीन शिकू शकतो. Just give me 2 seconds.
Yes. So I believe now all of you can see what is there. दिसतंय सगळ्यांना एक शेर लिहिलेलं आहे सीमा Yes. बराबादी यांचा. येस येस ओके ओके ग्रेट. सो हा तो शेर आहे जो मी आता म्हटला होता. आता आपण एक्झिक्युशनच्या प्रोव्हिजन्स कडे प्रोसीड करूयात. उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में. The topic for our discussion today is modes of execution of decree. Now this मी हे काल तुम्हाला शेअर केलं होतं. पुन्हा few of you may again struggle with this question that why all of this. As I said, we need to first understand the essence of the subject and then we can easily grasp the subject, right? So these were the net that were installed in the Mumbai Mantralaya, and these were installed because this farmer who had not got the compensation towards the acquisition of his land, ultimately having got tired that despite constant persuasion, the government officials are not paying him what is legally due to him. What did he do? This is Dharma Patil's son. The old man that you could see was the agriculturist farmer Dharma Patil, whose land was acquired by the government. So Dharma Patil consumed poison and jumped from the 4th or 3rd floor of the Mantralaya building at Mumbai. सी त्याची ही बातमी. 2 वर्षापूर्वीच्या निर्णयाचा अंमल न झाल्याने धर्मा पाटील यांची आत्महत्या. आता हे काय आहे बरं? हे एक लेखक आहेत हिंदी मधले, ज्यांच्याबद्दल मी कालही सांगितलं होतं. आपण टॉपिक कडे येतो आहोत. कृष्णचंद्र आणि जामुन का पेड नावाची एक स्टोरी त्यांनी लिहिली होती, जी 11वीच्या पुस्तकातनं नंतर गाळण्यात आली. का गाळण्यात आली याच्यावरती RJ सायमाचा एक व्हिडिओ आहे. आता ती स्टोरी थोडक्यात अगदी एकच मिनिटात सांगायची झाली तर, एका जांभळाच्या झाडाखाली अ पर्सन इज कॉट बिकॉज द ट्री हॅज फॉलन बिकॉज ऑफ सडन विंड्स दॅट वर फ्लोइंग, अँड द ट्री इज प्लांटेड within the premises of a government office, which is agriculture office. And when the person is caught, there are people who are trying to come down to rescue him, but then the bark of the tree is very heavy, and so they cannot lift even if 10 or 20 persons are coming together. So now they are trying to find that we are to call for a crane. So who will call the crane? Because the premises within which the tree has got fallen is agriculture department. But what the officials of the agriculture department say, that the tree was planted by the horticulture department. But then what do they say? The tree, though was planted by the horticulture department, it was planted on the eve of some function organized by the urban development ministry. So it is not the horticulture department who is responsible to remove the tree. The urban development ministry is responsible. आणि असं करत 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 त्या कथेमध्ये शेवटी तो माणूस दबून मरून जातो. हे का बरं सांगतोय? कायद्याच्या तरतुदींचा अशा पद्धतीने आपल्याकडे गैरवापर केला जातो. हा एक चित्रपट आहे जो आपल्यापैकी काही जणांनी बघितला नसेल तर बघा, जेणेकरून ना थोडं आपण संवेदनशील होतो जे काही आपल्या आजूबाजूला घडतंय त्याबद्दल. तो बघितल्यानंतर मी का म्हणतोय तुम्हाला तो बघायला हवा ते सांगेल. हे कोण आहेत, कोणाला सांगता येईल या फोटोमध्ये? मी सांगू का? येस, बॅरिस्टर अंतुले. करेक्ट. सो विशाल बरोबर आहे आपलं नाव? हो, आपण बॅचमेट आहोत सर. येस, ग्रेट ग्रेट. सो विशालजी, ह्या पोस्टरचा आणि ह्याच्याशी काय संबंध आहे, कोणाला सांगता येईल? सिन्स नाउ यू हॅव आयडेंटिफाईड द पर्सन इन दिस फोटोग्राफ, व्हॉट इज द नेक्सस बिटवीन दिस मूवी अँड दिस पर्सन? ठीक आहे. असं म्हणतात की संभाजीनगरला एक वृद्ध गायक होते, औरंगाबाद संभाजीनगरला एक वृद्ध गायक होते, ज्यांनी अंध आणि कलावंत कोट्यातून, म्हणजे कलाकार कोटा पण असतो शासन दरबारी, तसे शासन निर्णय आहेत, की एका सदनिकेसाठी अर्ज केला होता फ्लॅटसाठी, आणि तशी ती उपलब्ध व्हावी अशा पद्धतीचे शासन निर्णय आहेत. पण त्यांनी 7-8 वर्षापासून तो अर्ज करून पण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडनं किंवा शासनाकडनं त्यांना कोणताच प्रतिसाद मिळत नव्हता. अल्टिमेटली काय झालं की
चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट यांच्याकडे त्यांच्या मुलीचं का मुलाच्या लग्नाचं रिसेप्शन होतं. तर हे अंधगायक त्यांच्या नात्यात असल्यामुळे किंवा त्यांनाही त्या लग्नाचं निमंत्रण असल्यामुळे ते तिथे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री आले आणि मुख्यमंत्री आले तर सर्वजण त्या लग्नात उपस्थित सगळे लोक अगदी आदराने अदबीने उठून उभे राहिले ॲज अ मॅटर ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट to the chief minister by way of protocol, maybe by out of personal respect. But this senior citizen, this elderly singer, the artisan, he did not stand up, and that got noticed by the chief minister. The chief minister asked his personal assistant, "Ki he ka nahi ube rahle?" The response, the personal assistant then gathered the information, and what was informed to the chief minister, and he was apprised that the senior citizen, the singer, the artist is extremely dissatisfied with the kind of treatment he has been getting from the office of the CMO, Chief Minister's office, because he has applied for a flat, a residential property which can be made available to him as per the government resolutions and as per the regulations. But despite constant persuasion for last 7 years, that is not being made available. Ultimately, the chief minister takes up the call. He calls all the officials from the Mantralaya building. Somebody is sleeping at his home, somebody is watching a cricket match, somebody is enjoying a peg at some restaurant, at a bar. All of those officers are called by the chief minister's PA to attend to the Mantralaya building, and then the application of this old man is traced, and the chief minister makes it a point that morning at 8 o'clock, the keys of the flat that is allotted to this old man are delivered to him. The chief secretary, as you can see Mr. Manjrekar, Mahesh Manjrekar, in this poster that is now being shown on your instrument or your phone or laptop, asks the chief minister की साहेब 8 वर्ष तो माणूस थांबलाय, अजून 8 दिवस तर आम्हाला द्या, इतकं 8 तासातच सगळं करायचं, हे का बरं 8 तास? And then the chief minister says की तो 8 वर्ष थांबलाय, तर तो 8 वर्ष का थांबलाय हे तुम्ही कोणी विचारलं नाही, आणि मी तुम्हाला 8 तासात हे करा असं म्हणतो, तर तुम्ही म्हणताय की 8 तासच का? And this approach is criticized by the chief minister. Ultimately, at the end of the movie, the keys of the flat are delivered. It is said that the story of the movie is based on a real life incident that had occurred in the life of a singer from Sambhajinagar, and this picture that you get to see is that of Barrister A.R. Antule, who was known to be a very dynamic person, and this had occurred with the Chief Minister, Mr. A.R. Antule. Now proceeding to the execution that we are talking of, these are the statistics, right? इतक्या पद्धतीच्या केसेस आपल्याकडे पेंडिंग आहेत, वॅकन्सीज आहेत कोर्टांमध्ये वगैरे. कदाचित हा नंबर बदलेल कारण हा जुना चार्ट आहे. देन कमिंग टू दी सायटेशन, जे मी आपल्या सर्वांना म्हणालो होतो, राईट? पेरियाम्मल थ्रू एलार्स वर्सेस व्ही राजमणी अँड अनदर. व्हॉट हॅज द सुप्रीम कोर्ट सेड? हे टिपून घ्या बरं का, महत्वाचं आहे सायटेशन. सगळ्यात खाली काय लिहिलंय बघा. Presiding officers of lower courts will be held answerable for failing to dispose of cases within the directed period. असं काहीतरी असं, कदाचित वाक्य तिथे खंडित झालेलं दिसतंय. We direct the courts to dispose execution petitions within 6 months असं म्हटलेलं आहे, right? Now this is the scene from a movie that I was referring to, and I guess Advocate Sangeeta had said that she has watched the movie. एनी गेसेस कुठल्या चित्रपटातील हे दृश्य आहे? तुम्हाला पुढचा क्लू देतो बघा. येस, नाउ दिस इज द मूवी. प्रत्येकाने आवर्जून बघा. काही त्रुटी आहेत त्या चित्रपटामध्ये, म्हणजे तो बघितल्यानंतर आपल्याला जाणवतं की इतकं काही असं नसतं, पण प्रत्येक चित्रपट असा आपण अगदीच तर्काच्या कसोटीवरती बघायला पाहिजे असं नाही, पण छान आहे की किती हताशपणा किंवा हतबलता एखाद्या व्यक्तीला येते जेव्हा आपण न्याय व्यवस्थेच्या अधीन स्वतःला करतो तेव्हा, राईट? नाउ इन दॅट जजमेंट विच वॉज देअर इन द प्रिसिडिंग स्लाइड ऑफ पेरियाम्मल, the Supreme Court has quoted the paragraph from
1998 judgment of the Supreme Court, and that is Srinath and another versus Rajesh and others. खूप छान पॅराग्राफ आहे हा. तुम्ही हवं तर याचा स्क्रीनशॉट काढा किंवा मी तुम्हाला हा पीपीटी तर शेअर करणारच आहे. उत्कृष्ट इंग्रजीचा नमुना म्हणून आपण याच्याकडे बघू शकतो. किती छान लिहिलेलं आहे बघा की कशा पद्धतीने माणूस हा हताश होऊन जातो, त्याचं वर्णन या पॅराग्राफमध्ये केलेलं आहे. तर आपण एक्झिक्युशन कडे प्रोसीड करूया. राईट. सो व्हॉट इज एक्झिक्युशन? एक्झिक्युशन डेफिनेशन जर बघायची झाली तर इट सिग्निफाईज the enforcement or giving effect to a judgment or order of a court of justice. Execution is the enforcement of decrees and orders by the process of the court so as to enable the decree holder to realize the fruits of the decree. So आता जे फुकट ते पौष्टिक असं जे म्हणतात तशा पद्धतीने जर निशुल्कपणे जितका जेमिनाय AI चा लाभ घेता येतो तितका घेण्याचा प्रयत्न मी केलाय आणि हे छानसं चित्र तुम्हाला दिसत असेल. Who are parties to an execution? It is the decree holder and the judgment debtor. आता तिथे मोर का बरं बसलेले दाखवले ते काय मलाही कळायला मार्ग नाही, पण ठीक आहे, छान दिसतंय, दिसायला हरकत नाही. सो parties to an execution, these are the two parties to an execution, right? Then provisions relating to execution of decree. The substantive provisions right from section 36. बरोबर आहे का? चुकत असेल तर प्लीज करेक्ट मी, कारण कधी कधी गोंधळ होऊ शकतो. Yes. So section 36 to 74 and the procedural regulations or provisions that we get to see are under order 21. ज्याच्यामुळे मी म्हणत होतो की it is like an ocean within an ocean and a constitution within a constitution, right? So who are those who participate in the process of execution? These are the three parties, right? Judgment debtor, decree holder and claimant objector. आता क्लेमंट ऑब्जेक्टर काहीतरी चमत्कारिक वाटू शकतं, काय आहे त्याच्याकडे येऊयात आपण. फार टेन्शन घेऊ नका, लगेच हळूहळू पावलं टाकूयात. एकदम जर आपण सगळं समजून घ्यायचं म्हटलं तर ते शक्य नसतं, राईट? सो डिक्री कॅन बी एक्झिक्युटेड बाय, हे आता बघूयात सगळ्यात पहिल्यांदा. द कोर्ट विच हॅज पास्ड इट ॲज पर सेक्शन 37 and section 38 and the court to which it is sent for execution, section 39 to section 45. आता हे जे 5 सूत्र सांगितलेले आहेत, मार्क माय वर्ड्स दॅट दीज आर नॉट दी ओनली प्रिन्सिपल्स. देर आर मल्टिपल प्रिन्सिपल्स ऑफ एक्झिक्युशन, बट आय फेल्ट दॅट दीज आर दी मेजर प्रिन्सिपल्स दॅट यू विल कम अक्रॉस. No court can execute a decree outside its jurisdiction. Executing court cannot go beyond the decree. In case of inherent lack of jurisdiction, the decree passed by the court is nullity. Executable decrees do not become inexecutable by death of judgment debtor or decree holder. It can be executed against the legal representatives. Then, if the terms of decree are vague and ambiguous, the executing court can refer to the judgment as well as to the pleadings of the case. बरोबर आहे? Now, who can apply for execution? कोण कोण करू शकतं? डिक्री होल्डर, लीगल representative of the decree holder, a representative of a person claiming under the decree holder, or transferee of a decree holder. आता ट्रान्सफरी ऑफ अ डिक्री होल्डर काय असू शकतं? एक खूप छान आपल्याकडे कन्सेप्ट आहे सीपीसी मध्ये. तुम्ही बघून मला सांगायचंय. आत्ता सांगितलं तरी चालेल, तुम्ही नंतर जरी सांगितलं, कारण भविष्यात पण आपण कॉन्स्टिट्यूशनच्या कुठल्या तरी लेक्चरसाठी भेटणार आहोत असं नियोजन आहे. गार्निशी ऐकलंय का कोणी? गार्निशी या शब्दाबद्दल मला ना तुमचे रिस्पॉन्सेस दिसावेत म्हणून मी. येस येस, 2146. राईट राईट राईट. व्हॉट इज अभिषेक, राईट? हो सर. येस येस, गुड. आता 2146 मध्ये हा शब्द येतोय गार्निशी, बरोबर आहे? आता ते एकच मिनिट, गार्निशी आपण पीपीटी कंटिन्यू करणारच आहोत, पण गार्निशी मध्ये कसं आहे बघा. गार्निश हा शब्द कशासाठी वापरला जातो कॉमनली? कोणाला सांगता येईल?
तुम्ही जेव्हा हे मॅगी वगैरे खात असाल किंवा कुठले अन्य नूडल्स जर तुम्ही ट्राय केले असतील तर त्याच्यामध्ये जो तर मसाला ते वरती शेव वगैरे भुरभुरतात किंवा असं वरून काही हे करायचं करेक्ट असेल करेक्ट तर करेक्ट त्याला हे करेक्ट करेक्ट. सो आपण जेव्हा एखाद्या पदार्थावरती एखादा मसाला भुरभुरतो त्याला आपण गार्निश करणं असं म्हणतो. संगीता इज राईट दॅट गार्निश इज अ थर्ड पर्सन वगैरे वगैरे. पण मला कमाल वाटते की कायदा कशा पद्धतीचे शब्द कुठून कुठे बॉरो करतो आणि त्यातनं हा शब्द आलेला आहे. आता गार्निशी म्हणजे कोण? तर आपल्या लेखी कोण असतो? एक असतो जजमेंट डेटर, एक असतो डिक्री होल्डर. त्या जजमेंट डेटर आणि डिक्री होल्डर पैकी गार्निशी कोण सांगता येईल का कोणाला काही? कारण आता हे आपण कशावरनं आलोय माहिती का डिस्कशनकडे? आपण बघत होतो की कोण फाईल करू शकतं एक्झिक्युशन. डिक्री होल्डर फाईल करू शकतो, त्याचे लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह फाईल करू शकतात किंवा ट्रान्सफरी जो आहे, समजा माझ्या फेवरमध्ये डिक्री झालेली आहे आणि मला कोणाला तरी 5 लाख रुपये द्यायचे आणि मला तुमच्याकडनं ते 5 लाख रुपये येणं आहे, तर मग मी माझ्या मित्राला काय सांगतो? समजा अभिषेक माझे मित्र आहेत की आता हे पैसे तुम्हीच वसूल करा, बरोबर आहे? सो मी डिक्री काय केली? मी अभिषेकला ट्रान्सफर केली. याच अँगलनी गार्निशी हा शब्द आलेला आहे. तो कशा पद्धतीने आलेला आहे जे आता अभिषेक म्हणाले त्याचं काय मूळ आहे ते छान अभ्यासण्यासारखा विषय आहे. तुम्ही ते जरूर बघा. नाउ वी विल अगेन शिफ्ट टू दी पीपीटी. जस्ट गिव्ह मी अ सेकंड, राईट? Yes. So, transferee of a decree holder, then against whom can execution be applied? It is against the judgment debtor, the legal representative of the judgment debtor, representative of person claiming under the judgment debtor, or surety of the judgment debtor, right? Then modes of execution. So आता विषयाकडे आपण वळत आहोत. Delivery of property. Now movable property, सेक्शन 51A रूल 31. कशा पद्धतीने ती प्रॉपर्टी रिकव्हर करता येईल? अहो असं मध्यंतरी तर केस बघण्यासाठी त्याच्यामुळे अत्यंत वाईट वाटतं ऍज अन ऑफिसर. काय ते येस. काय झालं? मी कोणाला तरी म्यूट करता करता मी माझाच माईक म्यूट केला होता. ओके. सो 2004 मध्ये सूट डिक्री झालेला आहे आणि अद्यापही 11 गुंठ्याची जागा का 18 गुंठ्याची जागा एखाद्या व्यक्तीला मिळालेली नाही. का नाही मिळाली? तर तिथे अनेक लोकांनी अतिक्रमण केलेले आहेत वगैरे वगैरे अशी ती थेअरी. आपण त्या खोलात नको जाऊयात. पण डिलिव्हरी ऑफ प्रॉपर्टी कशा पद्धतीने डिलिव्हर होऊ शकते? सो वन इज सीजर अँड डिलिव्हरी ऑफ द प्रॉपर्टी बाय डिटेन्शन ऑफ द जजमेंट डेटर, बाय अटॅचमेंट अँड सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी. आता हे मात्र सगळं आपण मुव्हेबल प्रॉपर्टीचं बघतोय, एक लक्षात घ्या. And by attachment and detention both. Then immovable property. Rule 35 and 36, by removing the judgment debtor or any other person bound by the decree and delivering possession thereof. If the property is in possession of a tenant or other person entitled to occupy the same and not bound by the decree, the delivery should be made by affixing a copy of the warrant at some conspicuous place. आता ठीक आहे, हे सगळं मी वाचतोय वगैरे 2 मिनिटासाठी आपण पॉज करूयात आणि देन आय विल ट्राय टू मेक क्लिअर समथिंग विच आय फील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस. सो ऑर्डर 21 मध्ये ना, ऑर्डर 21 मध्ये रूल 97 एक आहे. त्याच्याबद्दल कोणी काही वाचलंय का? पुस्तक असेल तर आपण ताबडतोब बघा सीपीसीच्या. कारण जेव्हा मी म्हणतो ना की असं काय आहे की जे समजलं तर सीपीसी समजेल, तर मी म्हणेल एक्झिक्युशन. पण असं काय आहे की जे समजलं तर एक्झिक्युशन समजेल? तर मला असं वाटतं पर्सनली की त्याचं उत्तर हे ऑर्डर 21 रूल 97 आहे बरं का. काय सांगा बरं कोणी? व्हॉट इज ऑर्डर 21 रूल 97? लगेच गुगल बिगल न करता मला असं वाटतं पुस्तक असणं हे फार चांगलं आपल्या हातात.
resistance or obstruction of possession in immovable property. करेक्ट. सो आता काय घडतं ते सांगतो तुम्हाला आयडियली, आणि कसा कायदा दुर्दैवीपणे आणि प्रसंगी आपल्यासाठी जर आपला पक्षकार कुठल्या बाजूचा आहे त्याच्यावरनं तो सुदैवीपणे हे ठरतं. सी, सपोज देर इज अ डिक्री ऑफ delivery of possession of a piece of land, right? And then that is against a person named Narayan. Narayan is the judgment debtor and I am the decree holder. On the day of delivery of possession, what happens is Narayan's son, Mr. Yogesh, goes before the executing court and says that the property which Mr. Chaitanya is claiming from my father, it is our property, but my father had wrongly sold it out to Mr. Chaitanya and he has filed this suit for specific performance against my father, in pursuance to which now the delivery of possession is scheduled. But as I grew major, there was some discussion, heated discussion that was taking place in the house. सगळ्यांनी लक्ष द्या, इथे सीपीसी मध्ये एक्झिक्युशन समजून घेत आहोत. एक्झिक्युशन मध्ये रेझिस्टन्सचा जो ऑर्डर 21 मधला रूल 97 तो समजून घेतो, जो समजला तर आपल्याला बऱ्यापैकी हे कसं क्लिष्ट केलं जातं किंवा प्रसंगी कायदा कसा हातबल केला जातो, आणि मग त्याला तुम्ही चतुराई पण म्हणू शकता वकिलाची, काय जे असेल ते तुम्ही ठरवा. मग चैतन्य डिक्री होल्डर आहे, नारायण जजमेंट डेटर आहे. नारायणचा मुलगा योगेश कोर्टात जातो आणि म्हणतो की परवा मी माझ्या घरामध्ये मोठमोठ्याने वाद ऐकला माझ्या वडिलांमध्ये आणि त्यांच्या भावांमध्ये, आणि तेव्हा मला कळलं की आमच्या वडिलांनी परस्पर आमची जी जमीन आहे वडिलोपार्जित ती चैतन्य यांना विकली होती. वास्तविक तेव्हा माझा जन्म झालेला होता आणि मी जरी मायनर होतो, अज्ञान होतो, तरी माझा त्याच्यात हिस्सा आहे, राईट? सो आपण 97 का बघत आहोत माहिती का? ऑर्डर 21चं एक फार महत्वाचा ऍस्पेक्ट आहे. मग तिथे काय होतं, हा जो योगेश आहे ना, नारायणचा मुलगा, जो त्या संपूर्ण सिव्हिल सूट मध्ये चैतन्यवादी होते आणि नारायण प्रतिवादी होते. योगेश कुठे चित्र नव्हतं, म्हणजे त्या चित्रात योगेश नव्हताच, ही वॉज नोवेअर इन द पिक्चर. देन योगेश फाइल्स अन ऍप्लिकेशन that is a miscellaneous application. In what? In that RD, that is regular darkhast case, which is pending before the executing court, filed by Chaitanya. And he says that I have indefeasible share, right? I have my own share in the property because ultimately it is an ancestral property without there being any legal necessity. All of that was sold, वगैरे वगैरे. अपवादाने कधी प्रसंगी योगेश जो तिथे हस्तक्षेप करतो तो जेन्युइनली करतो, पण बऱ्याच वेळा 99% योगेशला नारायणनीच उभं केलेलं असतं दुसऱ्या वकिलामार्फत. येस श्वेता, यू हॅव एनी क्वेरी? Okay, so I could see that there was a raise of hand. All right. So why are we discussing this? Because the Supreme Court has said, आणि तुम्ही बघा एक मला असं वाटतं 141 च्या आसपास आपल्या सीपीसी मध्ये पण सेक्शन आहे की ऑल दी मिसलेनियस ऍप्लिकेशन्स आर टू बी डिसाइडेड ॲज गुड ॲज दे आर टू बी ट्रीटेड लाईक ए सूट इज बिंग डिसाइडेड. म्हणजेच काय, चैतन्यानी वादी म्हणून दाखल केलेल्या दरखास्त पिटिशन मध्ये नारायण जे जजमेंट डेटर आहेत, तिथे नारायणचा मुलगा योगेश जो अर्ज दाखल करतोय, त्या अर्जावरील पुढील कारवाई देखील एखाद्या दिवाणी दाव्यासारखीच पूर्ण करावी लागेल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आहे. असं सुप्रीम कोर्टच म्हणतं असं नाही, पण सीपीसी मध्ये पण म्हटलेलं आहे. अँड विच इज दॅट सेक्शन? आय बिलीव्ह इट इज समवेअर अराउंड 141. Yes, sir, 140. Right. Who was this? Preeti. Am I right? Yes. So what does 141 say? Ki all of the miscellaneous applications are to be decided as good as those are to be decided like a suit is decided. बरोबर आहे. आता इथे ज्यांनी हायकोर्ट बघितलंय किंवा दोज वर रुटीनली प्रॅक्टिसिंग बिफोर हायकोर्ट, त्यांच्या माहितीस्तव जर कोणी असा प्रश्न विचारला की चला हायकोर्टला सीपीसी लागू आहे का, तर त्याचं उत्तर पण तुम्हाला तिथे सापडेल. कुठे? या 141 मध्ये. एम आय राईट प्रीती? Yes. आपल्याकडे जर बेअर ऍक्ट असेल
आपण सगळ्यांनी जरूर बघा 141 काय सांगते. आपण थोडंसं पॉज केलंय बरं का, आपलं एक्झिक्युशन मधलाच भाग आहे, पण महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या कधी कधी आपल्याला चकवा देऊन जाऊ शकतात whenever we are appearing for the exam. Any quote. Yes, explanation काय म्हणतोय बघा. In this section, the expression proceedings includes proceedings under Order 9, but does not include any proceeding under Article 2 to 6 of the Constitution. बरोबर आहे. So CPC उच्च न्यायालयाला जसंच्या तसं लागू आहे का? नाही. अपवाद कुठे केलेला आहे? अपवाद सेक्शन 141 मध्ये केलेला आहे. आणि 141 काय सांगतं? महत्वाचं आहे बरं का 141. बघा, मी पुन्हा वाचतोय आपल्यासाठी. मला शक्यतो तर असं वाचत बसायला आवडत नाही, कारण ते कंटाळवाणं होऊन जातं, पण महत्वाचं म्हणून सगळ्यांनी लक्ष द्या. द प्रोसिजर प्रोव्हाइडेड इन दिस कोड इन रिगार्ड टू सूट्स शॅल बी फॉलोड as far as it can be made applicable in all proceedings in any court of civil jurisdiction. So suits ला लागू असलेली प्रक्रिया किंवा प्रोसिजर ही जशीच्या तशी कशाला लागू केली पाहिजे असं ते म्हणतात? मिसलेनियस प्रोसिडिंग्सला. सो जेव्हा चैतन्याच्या एक्झिक्युशन मध्ये नारायण हजर होतात आणि नारायणचा मुलगा योगेश जेव्हा MA टाकतो, कशासाठी? की मला पार्टी करून घ्या, याच्यात मी आवश्यक होतो, माझ्या अनुपस्थितीत तुम्ही कसं काय ही डिग्री एक्झिक्यूट करता, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने इथे अधोरेखित करून असं म्हटलेलं आहे की ही MA ची कारवाई पण डाव्यासारखीच चालली पाहिजे. म्हणजे तिथे चैतन्याला हवं तर चैतन्य आपला पुरावा देऊ शकतो. बरोबर आहे. कोणी म्हणेल की त्यांनी मग इंडिपेंडेंट सूट करावा का? याच्यावरती डायव्हर्स जजमेंट्स आहेत. आपण फार खोलात सध्याला नको जाऊयात, कारण त्याच्यामुळे जे शिकायचंय ते न शिकता आपण कन्फ्युज होऊन भलतंच आणखीन टेन्शन घेतो. राईट. So this is something important. 141 Order 21 Rule 97. Now we will again shift to the PPT. All right. So, Yes. सो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपण बघत होतो आणि त्याच दरम्यान मला हे महत्वाचं वाटलं 2197. बरोबर आहे की इमूवेबल प्रॉपर्टीच्या डिलिव्हरीच्या दरम्यान जर कोणी त्रयस्थ व्यक्ती, जसं आपल्या उदाहरणामध्ये योगेश नावाचा मुलगा, जो नारायण यांचा मुलगा आहे, तो आला आणि तो म्हणाला की ते जसं असतं ना सिनेमामध्ये, रुक जाओ ये शादी नहीं हो सकती, तशा पद्धतीने काही जर घडलं नाट्य, तर 2197 तिथे पिक्चर मध्ये येतं. सो अटॅचमेंट अँड सेल ऑफ प्रॉपर्टी. आता हे मोड्स ऑफ एक्झिक्युशन आपण बघतोय मित्र, काय चाललंय ते लक्ष द्या. डिलिव्हरी ऑफ प्रॉपर्टीचं मुव्हेबल प्रॉपर्टी बघितलं, देन इमूवेबल प्रॉपर्टी बघितलं, मग अटॅचमेंट अँड सेल एक्झिक्युशन. दुसरा कसा कुठला मार्ग असू शकतो? एक तर डिलिव्हरी ऑफ प्रॉपर्टी, बरोबर आहे. मग मुव्हेबल असेल तर मुव्हेबल, इमूवेबल असेल तर इमूवेबल, ते बघितलं. नंतर काय? अटॅचमेंट अँड सेल ऑफ प्रॉपर्टी. मी कर्ज घेतलं बँकेकडनं, कोऑपरेटिव्ह बँक आहे, फेडलं नाही, बँकेने काय केलं? कोऑपरेटिव्ह कोर्टामध्ये डिस्प्यूट दाखल केला, डिस्प्यूट डिक्री झाला. मग माझ्या विरुद्ध बँक काय करणार? दरखास्त फाईल करणार. दरखास्त नंतर काय होणार? की प्रॉपर्टी जी माझं काही जमीन आहे, जे मॉर्गेज असेल, ते काय होणार? अटॅच होणार आणि ते सेल होणार. राईट. मग अटॅचमेंट अँड सेल, सेल विदाउट अटॅचमेंट. राईट. देन अरेस्ट अँड डिटेन्शन. अरेस्ट अँड डिटेन्शन ऑफ जजमेंट डेटर, हे मोड ऑफ एक्झिक्युशन. आता याच्यावरचा कायदा पण फार सुरेख डेव्हलप झालेला आहे. मला असं वाटतं ना की मी एक कोविड काळात यूट्यूब चॅनल चालू केलं होतं. त्या चॅनलमध्ये काय अवघ्या 18 व्हिडिओ आहेत. तर त्याच्यावरती ना एक मस्ट रीड जजमेंट्स ऑफ जस्टिस कृष्णा अय्यर असा एक व्हिडिओ मी केला होता. 5 जजमेंट्स आहेत कृष्णा अय्यर साहेबांचे, कारण त्यांचं इंग्रजी वगैरे ज्याच्याबद्दल आपण सर्वच जण अपूर्वतेने आणि कौतुकाने बोलत असतो. Just out of respect for whatever fascination I have towards language and the language of Justice Krishna Iyer, that video was there. In that you will get to see a judgment which is also one of the prominent judgments by Justice Krishna Iyer, and that is Jolly John Verghese. कोणी ऐकलं का या जजमेंट बद्दल? नसेल तर आपण बघा. In his inimitable style, Justice Krishna Iyer has expressed himself about
in what circumstances can a person be arrested for failure to comply with the decree, right? We get to see that it is the duty of the husband to maintain his wife, and if the husband is not paying the monthly allowance or maintenance to the wife, ultimately he can be put into civil prison, right? Similarly, if at all there is a money decree operating against a person, then can you immediately ask the court to put that person into prison? The answer is no, for the reason that you'll have to first exhaust whatever the properties are there with the person. If at all he is a salaried person, his salary can be attached, right? त्याच्या पगारातनं रक्कम कपात करता येऊ शकते. आणि अल्टिमेटली जर असं जाणवलं की हा खरोखर कंगाल आहे, इन्सॉल्वंट आहे, आणि देर इज नो डेलिबरेट इंटेन्शन ऑन हिज पार्ट टू अवॉइड, देन कॅन ही बी पुट इन टू सिव्हिल प्रिझन. त्याचे काय आहे, त्याचे मायने काय आहेत, त्याचे पॅरामीटर्स काय आहेत, त्याच्यासाठी ते जॉली जॉन वर्गीसचं जजमेंट आहे कृष्णा अय्यर साहेबांचं, ते आपण बघा. अरेस्ट अँड डिटेन्शन इज अ मोड ऑफ एक्झिक्युशन. ठीक आहे, विल नाउ मूव्ह अहेड. अपॉइंटमेंट ऑफ रिसिव्हर. केव्हा आपण हे ऐकतो, खूप मोठे बंगले असतात, जसं समजा आता अमिताभ बच्चन कर्जबाजारी झाले होते म्हणतात, 2000 मधली का 2001 मधली गोष्ट आहे. मग आता त्या प्रॉपर्टीचा जर लिलाव करायचा झाला तर कोर्ट रिसिव्हर अपॉइंट केला जातो, बरोबर आहे, त्या प्रॉपर्टीची काळजी घेण्यासाठी, आणि त्याच्यासाठीचं हे चित्र आहे, बरोबर आहे. सो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसिव्हर इज वन ऑफ दी मोड ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री. दुःखी खिन्न अशा पद्धतीचा हा जजमेंट डेटा तुम्हाला दिसत असेल. साधारण अशीच वेळ आली होती म्हणतात अमिताभ बच्चन यांच्यावरती. त्यांचा जो जलसा आणि कुठला दुसरा बंगला आहे, प्रतीक्षा, दोन्ही बंगले विकायला आले होते. मग त्यांनी जड अंतःकरणाने कौन बनेगा करोडपती टीव्हीवरचं काम कसं घ्यायचं, बाबा टीव्ही कमी आहे, बरोबर आहे, ते त्यांनी घेतलं. Ultimately then KBC emerged to be the most successful TV show ever, right? So अपॉइंटमेंट ऑफ रिसिव्हर, म्हणजे हे इथे का सांगत होतो, जर त्या घराचा लिलाव वगैरे झाला असता तर रिसिव्हर अपॉइंट झाला असता. रिसिव्हर म्हणजे कोण, ज्याच्या निगराणीखाली ती प्रॉपर्टी राहते. देन पार्टिशन, बरोबर आहे. आता दुर्लक्ष करा, पोलीस का दाखवलाय असं तुम्ही म्हणाल, वास्तविक पोलिसाचं काय काम आहे, बरोबर आहे तुमचं, पण आता ते निशुल्क असल्यामुळे आपण जेमिनायला सांगितलं आणि जेमिनायने हे छानसं चित्र आपल्याला करून दिलेलं आहे. बरं वाटतंय सगळं बघायला की नाही. बघा आता याच्यात काय काय दिसते आपल्याला. बट दिस इज व्हॉट हॅपन्स इन पर्सनन्स टू सेक्शन 54 ऑफ दी कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर. लक्षात येते सगळ्यांच्या. दिस इज इन मोड ऑफ एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री. आता हिंदी का बरं दिलंय तर ते त्याचं त्याला माहिती, त्याला सांगितलं असतं तर आणखीन त्यांनी चुका केल्या असत्या. देन क्रॉस डिक्रीज अँड क्रॉस क्लेम्स, बरोबर आहे. Normally, you get to see in land acquisition cases before High Court that there are cross appeals or even motor accident claim cases. If at all the court grants compensation of say 5 lakh, the claimant's family or the claimant himself, if at all he is partially injured, wants some more compensation, he will file appeal. The insurance companies will say that 5 lakh is also exorbitant amount which is granted by the accident claim court, and both the parties will approach the High Court. That is called what? Cross appeals. But what are cross decrees? आपल्याला हे माहिती असेल की सूट जसा दाखल होतो तसा काउंटर क्लेम पण दाखल होतो, बरोबर आहे. सो काउंटर क्लेम मधनं उद्भवणाऱ्या डिक्रीज या क्रॉस डिक्रीज किंवा क्रॉस क्लेम्स मध्ये मोडू शकतात. मग त्याच्यात सेट ऑफ कसा क्लेम करायचा, बरोबर. मी तुम्हाला 10 लाख देणं लागतो अशी डिक्री तुम्ही घेतली, पण माझ्या काउंटर क्लेम मध्ये असं साबित झालं समजा की 2 लाख तुमच्याकडनं मला येणार, बरोबर आहे, मग मी तुम्हाला 8च लाख देणार. इतकं साधं आहे ते. जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन आय गिव्ह यू दिस एक्झाम्पल, बरोबर. सो क्रॉस डिक्रीज अँड क्रॉस क्लेम्स, 6th मोड ऑफ एक्झिक्युशन. देन पेमेंट ऑफ मनी, रूल 2 and rule 30 of order 21, by depositing in the court, out of the court to the decree holder as per the direction of the court that has passed to the decree. पैसे कुठे द्यायचे, बरोबर आहे. देन स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. ठीक आहे, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स काय आहे. मी तुम्हाला इसारची रक्कम दिली सुरुवातीची, उर्वरित रक्कम द्यायला मी तयार आहे, पण तुम्ही ऍग्रीमेंट झाल्याप्रमाणे सेल डीड एक्झिक्यूट करण्यासाठी मात्र काही उगवत नाही आहात.
सो अशा वेळेस एक्झिक्युशन ऑफ डॉक्युमेंट स्पेसिफिक परफॉर्मन्सच्या डिग्रीच्या अनुषंगाने मी मागू शकतो. आणि फॉर ऑफकोर्स मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोईंग दिस that if at all the respondent or the defendant against whom the decree operates is not turning up for execution of that sale deed, then a court commissioner can be appointed who will step into the shoes of the judgment debtor, and the signature will be put by the court commissioner who will be stepping into the shoes of the judgment debtor, and that will have equal weight in terms of the sale deed which is executed by the judgment debtor individually himself in his personal capacity, despite the fact that the agreement would be executed by a court commissioner because the judgment debtor is not turning up, right? So execution of document is also a mode of execution of decree, right? So हे 11 इथे आहेत. महत्वाचा एक पैलू आहे, आणखी नाही आहेत बरं का, 5-6 तरी आहेत. मला असं वाटतं मी आता हे स्क्रीन शेअरिंग थांबवतो आणि अगेन गेट बॅक टू 1-to-1 डिस्कशन विथ यू. येस. सो या अनुषंगाने खूप इंटरेस्टिंग लॉ आहे. कशाबद्दल? जो आपण ऐकला असेल, वाचला असेल, आपण LLB ला आपण बघत होतो. येस, अभिषेक हॅड सम क्वेरी. प्लीज गो अहेड. सर, ते मगाचं जे तुम्ही सांगितलं ना, ते नारायण आणि याचं, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी जी प्रॉपर्टी जी दिली ती त्या मुलांना न देता डायरेक्ट थर्ड पार्टीला दिली. तर पहिला तो नातेवाईकाचा हक्क असतो आणि मग त्यांनी जर हे नाही केलं तर मग तिथे तो मुद्दा काही येणार नाही ना, त्याचा काही रिलेशन येणार नाही ना? नाही, आता नारायणचा मुलगा योगेश आहे, बरोबर आहे. हा, त्यामुळे योगेशच म्हणतोय ना की बाबा एकतर ती आमच्या आजोबांकडनं आलेली प्रॉपर्टी होती, राईट, आणि त्यामुळे माझाही त्याच्यात हिस्सा आहे. मला वंचित ठेवण्यासाठी माझ्या वडिलांनी इन ऍब्सन्स ऑफ लिगल नेसेसिटी ही प्रॉपर्टी कशी काय विकली? बरोबर. सेल डीड मध्ये जी चैतन्याला नारायणनी करून दिली त्याच्यात कुठेच म्हटलेलं नाहीये की मुलीचं लग्न आहे किंवा काही आरोग्याचं संकट उद्भवलंय म्हणून विकावं लागतंय, बरोबर आहे. सो अशी थेअरी, कुकटअप थेअरी असते, पण ती पुटअप केली जाते. आणि जे आपण 2197 बघत होतो ते त्याचसाठी बघत होतो. दुर्दैव असं आहे, दुर्दैव केव्हा आहे की जेव्हा आपण चैतन्य असू, सुदैव तेव्हा आहे जेव्हा आपण नारायण असू, म्हणजे आपल्याकडे कुठल्या पक्षकाराचं वकीलपत्र येतं तेव्हा. कारण आता ह्याच्यात का माहिती का दुर्दैव? कारण बघा ना, व्हॉट हॅपन्स इज, विल कम टू शुभांगीज क्वेरी. व्हॉट हॅपन्स इज दिस, that Supreme Court has held and even 141 mandates that the proceedings in a miscellaneous application will have to be conducted on equal footing the way those in a civil suit, regular civil suit are conducted. Yes. So I guess Shubhangi had some query. Okay. So there are other modes of execution also. What I was to discuss is ki at times you must have heard this, that it is not possible to get a decree of restitution of conjugal rights executed. What is the law on this? Can anybody just share, if at all you are aware of? Because at times the courts will say that execution of decree of restitution of conjugal rights would go against Article 21 of the Constitution of India. Suppose a husband files a decree of restitution of conjugal rights against the wife who is staying away from him, depriving him of the marital life or marital cohabitation or company, and the husband files a case of restitution of conjugal right against wife under what section of the Hindu Marriage Act? कुठल्या सेक्शन खाली होतं? Section 9. Section 9. Yes, Shubham. सेक्शन 9. So, Supreme Court has said that such a decree cannot be executed. मग आता ती मॉनिटरी पद्धतीने एक्झिक्यूट करायची का याचं उत्तर तुम्ही शोधा, जे करता येऊ शकतं. बट म्हणजे वाईफ कडनं हजबंड पैसे घेणार बरं का, फॉर दी वाईफ नॉट अडहिअरिंग टू द डिक्री ऑफ द कोर्ट. बट कॅन यू पुट दॅट लेडी टू सिव्हिल प्रिझन और कॅन यू फोर्सफुली मेक हर रिसाइड अंडर द सेम रूफ वेअर द हजबंड इज रिसाइडिंग? कारण ह्याच्यात असंही होतं बरं का बऱ्याच वेळा, तुम्हाला माहिती असेल, पण हे दुर्दैवी आहे की ती वाईफ जी असते ती कोर्टापुढे म्हणते हो साहेब आत्ता जाते यांच्यासोबत, आणि मग तिथून ते बाहेर पडतात हसत खेळत,
आणि मग तिथून काय ती जी पसार होऊन जाते किंवा व्हायस वर्सा पण होत असेल. If wife has filed decree for or proceedings for restitution of conjugal right against husband, then again it will have to be initiated. But what the Supreme Court has said, and this is a matter of discussion that you must have come across definitely during your LLB course also, बरोबर आहे? ते काहीतरी लँडमार्क जजमेंट आहे, मला पार्टीचे नाव आठवेना. येस येस अभिषेक. सर मी सर बोलू? येस येस शुभांगी हॅलो. प्लीज. सर ऍक्च्युली माझे एक मॅटर चालू आहे कोर्टामध्ये आणि थोडंसं एक्झिक्युशनशी रिलेटेड आहे म्हणून मी हे शेअर करते तुमच्याशी. माझी जी क्लायंट आहे ती कॅन्सर पेशंट आहे 27 वर्षाची. इंटरिम मेंटेनन्स 50,000 रुपये तिला अलाउ झालेला आहे आणि ते अपीलला गेलेलं आहे. आता तिची कंडिशन अशी आहे की ती लास्ट स्टेजला आहे कॅन्सरच्या आणि तिच्या सगळ्या ट्रीटमेंट थांबवलेल्या आहेत आणि इंटरिम मेंटेनन्स पास होऊन सुद्धा 8 महिने झालेले आहेत. माझा प्रश्न हा आहे की मी आता जर एक्झिक्युशन टाकलं तर त्याच्यात वेळ जाणार, आमच्याकडे वेळ नाही आहे. तर मी एक्झिक्युशन टाकायचं टाळतीये आणि जी काही ऑर्डर झालेली आहे त्याच्यावरच मी ओरली सबमिशन देऊन गोष्टी होत आहेत का ते बघणार आहे. तर माझी क्वेरी हे आहे की जर ती ह्या पिरियडमध्ये जर तिचं काही बरं वाईट झालं तर ती हयात असताना तिला जे अलाउ केलेलं आहे इंटरिम मेंटेनन्स ते मला तिच्या वडिलांनी जर जसं लिगल रिप्रेझेंट करू शकतात तुम्ही जसं आता बोलला होतात तर मी ते पैसे मिळवू शकते का? I believe that from the day on which the court has passed the order येस. till the day till which your client डिस्पोज ऑफ म्हणजे ऍप्लिकेशन जो जेव्हापासून फाईल केलंय ते डिस्पोज होईपर्यंत. पण इन केस तिच्या जीवाचं काही बरं वाईट झालं तर काय, कारण की 5-6 लाख रुपये आता एरियर्स आहे आणि वडील सुद्धा रिटायर्ड आहेत तर ते पैसे त्यांना मिळतील का? माझा हा प्रश्न आहे की ती गेल्यानंतर. राईट. मला असं वाटतं की ती हयात असेपर्यंतचे जे काही आउटस्टँडिंग बॅलन्स तयार होईल कदाचित तिथपर्यंत तिला डेफिनेटली मिळायलाच पाहिजे. जरी ती हयात नाही राहिली तरी सुद्धा तिच्या वडिलांना मिळायलाच पाहिजे. सर ह्याच्यामध्ये स्पेसिफिक कोणतं सेक्शन किंवा मला काही दिसत नाहीये इकडे, त्यामुळे अंडर विच सेक्शन मी फाईल करू शकते? बरं ऑल राईट. सो सगळ्यांनी पण या डिस्कशन मध्ये सहभागी व्हायला हरकत नाही. तर तुम्हाला काही इनपुट्स असतील तर शुभांगी, मे आय नो दॅट दिस इज अ प्रोसिडिंग अंडर 125 और हिंदू अडॉप्शन अँड मेंटेनन्स डीव्ही ऍक्ट आहे, डोमेस्टिक व्हायलन्स ऍक्टच्या अंडर. ओके. सो डीव्ही मध्ये ना मला आठवतं डेफिनेटली डीव्हीचे जे रूल्स आहेत त्याच्यात असं म्हटलेलं आहे बघा, रूल 4 का रूल 3 मध्ये कुठेतरी, मी तुम्हाला एक्झॅक्ट वाटलं असतं नंतर शेअर करेल, की ज्या पद्धतीने 125चं एक्झिक्युशन होत असतं हो त्याच पद्धतीने डीव्हीचं पण एक्झिक्युशन व्हायला पाहिजे. हो सर. सो त्यामुळे जे तुम्ही म्हणताय त्याच अँगलनी जसं 125चे एक्झिक्युशन तुम्ही कंडक्ट करत असाल त्याच पद्धतीने हे आपल्याला करावं लागेल. आता याच्यात ना मतभिन्नता आहे. कुठल्या अर्थाने सांगतो तुम्हाला की एक जस्टिस तेहलियानी साहेबांचं जजमेंट आहे ज्याच्यात ते म्हणतात की इमिजिएटली तुम्ही सिव्हिल प्रिझन मध्ये नाही टाकू शकत त्याला कुठलंही कोर्ट. सो ते जजमेंट एकदा बघून घ्या जरूर. पण सांगायचं तात्पर्य असं आहे की डीव्हीचे जे रूल्स आहेत त्याच्यात स्पष्ट म्हटलेले, एक्झॅक्ट रूल मी वाटलंच तर शेअर करतो, की द प्रोसिडिंग्स ऑफ रिकव्हरी अंडर द डीव्ही ऍक्ट आर टू बी कंडक्टेड as like the proceedings of recovery are conducted for section 125. सर ते बरोबर आहे पण माझा प्रश्न हाच आहे की ती जर नसेल तर तिच्या हयातीत झालेले पैसे तिला, कारण की बरेच मी सिनियर ऍडव्होकेटशी पण मी बोलले पण त्यांचं असं म्हणणं ती नसेल तर तिला एकही पैसा मिळणार नाही. कबूल आहे ना. मी काय म्हणतो, माझा तर्क काय, मी त्या सिनियर्सशी सहमत आहे कुठल्या हद्दीपर्यंत. देव न करो आपण एक कुठला तरी दिवस असा घेऊयात की समजा 12 जुलैला काहीतरी अघटित घडलं. लेट ऑलमायटी गिव्ह हर अ लॉंग लाईफ अँड होप दॅट शी रिकव्हर्स फ्रॉम दिस. पण ज्या दिवशी कोर्टाच्या किंवा द डे ऑन विच युअर डीव्ही प्रोसिडिंग वॉज फाईल्ड टिल 12th of July 2026, it is my firm opinion that she is entitled to get all of that. Why not? Because there was an order. Merely because the order was not converted into an execution proceeding. How can the law be so dull and drab to a person who has come to the doors of justice, seeking justice, right? त्यामुळे आता तुम्ही म्हणाल कुठल्या कशाच्या आधारे, तर
जसं आता आपण बघतोय तेच ना, की जो जो डिग्री होल्डर असेल त्याचं हो. लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह पण तर ते एक्झिक्यूट करूच शकतो. सो वाय कांट द फादर ऑफ द अनफॉर्च्युनेट लेडी हुम यू आर रिप्रेझेंटिंग? पण सर सेक्शन 125 प्रमाणे जर चालत असेल तर ते सीपीसी प्रमाणे नाही ना चालत, तो एक प्रॉब्लेम नाही आहे. नाही 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 देअर लाईज द कॅच. एकदा बघून घ्या. ते तिकडे येतंय म्हणून आपण त्याला प्रिझ्युम करतोय की ते क्रिमिनल आहे. 125 नुसार ही Yes. रिकव्हरी करता येते सर. Yes. कॉसी सिव्हिल आणि Yes. कॉसी कॉसही आहे ते, बरोबर. क्रिमिनल असल्यामुळे वसुली करता येते. त्यामुळे करता येते. व्हॉट तेजराव 125 sub plus 3. 125 sub plus 3. येस येस येस. प्लीज रीड Okay. मिस्टर संजय. हो. व्हॉट DVA ऍक्ट सेक्शन 31 सुद्धा अप्लिकेबल आहे सर रिकव्हरीसाठी. 31 नुसारही आपण रिकव्हरी करू शकतो. पण माझा प्रश्न असा आहे सर की रिकव्हरी करू शकतो 31 प्रमाणे. जर आपला क्लायंट हयात असेल तर आपण काही करू शकतो, पण जर ती हयात नसेल तरचा प्रश्न आहे माझा, बाकी मी काही तेच सांगतोय ना. वाय आर वी ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स? मी काय म्हणतो, तिचे लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तिच्या वडिलांच्या वतीने करा ना एक्झिक्युशन, जर ते आम्ही म्हणतोय तसं अप्रिय घडलं तर. आणि डेफिनेटली सो याच्यावरती जजमेंट असणार आहेत. मला असं वाटतं भरपूर जजमेंट असतील. जसं तिच्या where there is a हयातीतच right, मी there is a एक्झिक्युशन remedy. फाईल करू सर? सर तिच्या हयातीतच मी एक्झिक्युशन दावा दाखल करू का? हे पहा, एक्झिक्युशनचं विचाराल तर इट इज अ कंटिन्युइंग कॉज ऑफ ऍक्शन, रिकरिंग कॉज ऑफ ऍक्शन, राईट? हो. So ultimately, even if you file it now and even if you do not file it now, in my opinion, because it is a money decree which was operating in her favor till the day maybe she would breathe her last, her father, her brother, or any close blood relative can also file the execution, even if it is not filed during her lifetime. असं माझं मत आहे. आता याला सपोर्टिंग सायटेशन वगैरे मी वाटलंच तर शोधेल आणि शेअर करेल आपल्या सगळ्यांशी, राईट? हो सर. थँक्यू Right. सर. So Thank you, sir. मला असं वाटतं की ऑल ऑफ दिस वुड सफाईज फॉर द डे. वी हॅव हॅड अ गुड डिस्कशन. बाकी काही आहेत ऍस्पेक्ट्स द मोड ऑफ एक्झिक्युशनचे, जे की 18 तरी आहेत, राईट? ओके. सो समबडी इज सेइंग दॅट देर इज नो, बट मला काय म्हणायचंय, आतापर्यंतचा जो कोणीतरी एक मत दिलंय बघा की असं काही नाहीये, नसू देत ना, पण हे तर मत आहे ना की 125च्या पद्धतीने कारवाई झाली पाहिजे, रूल्स मध्ये सांगितलेलं आहे, कुठल्या डीव्हीच्या रूल्स मध्ये. दुसरं महत्वाचं जो प्रिन्सिपल आहे, वेअर देर इज अ राईट देर इज अ रेमेडी. आणि डीव्ही बद्दल जर तुम्ही सगळे जजमेंट्स काढून वाचले तर तुम्हाला एक सापडेल की इट इज अ क्वाझाय क्रिमिनल क्वाझाय सिव्हिल लॉ. एक फार इंटरेस्टिंग इश्यू असा उत्पन्न झाला होता की आमच्या एका मॅटरमध्ये, वेअर आय हॅड कंडक्टेड द मॅटर बिफोर हायकोर्ट, बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द इंटरिम एलिमनी बाय द हजबंड, the order of striking out defense was passed by the JMFC court before whom the DV case was being conducted. आता विषय असा आहे, स्ट्रायकिंग आउट डिफेन्सचा परिणाम काय होतो की अल्टिमेटली द हजबंड वुड नॉट बी इन अ पोझिशन टू पुट फोर्थ हिज केस. आणि जर तुम्ही परिणाम बघितले शिक्षेचे कुठले डीव्ही मधले, तर इट ऑल्सो इंटेल्स अ क्रिमिनल प्रॉसिक्युशन, सो मच सो दॅट द पर्सन कॅन बी पुट बिहाइंड द बार्स. सो माय सबमिशन बिफोर हायकोर्ट वॉज दॅट वन्स यू आर स्ट्रायकिंग आउट डिफेन्स and the aggravated form of judicial step that you are taking to deprive me of my defense, which will now lead to the consequence of me being put into prison, this cannot be done. Striking out my defense cannot be done. And therefore the matter was conducted before High Court. I was anticipating that I will get a reported judgment, but it so happened that the High Court passed the operative part of the judgment. The order of striking out the defense by the trial court was set aside. The matter was remitted back. But till the court got retired, I could not get the entire copy of judgment. But these are the facts. सांगायचं तात्पर्य असं आहे की law can be evolved and it is constantly evolving, right? So it was all nice. सर Yes, Abhishek. त्यांनी जे विचारलं ना की त्या गेल्या, म्हणजे ते पक्षकार जे आहेत, ती मुलगी ती गेल्यानंतर वडिलांना मिळेल का, तर मी शोधलो. त्यांचं उत्तर असं म्हणणं आहे की नो, द लिगल हेअर्स ऑफ द डिसीज ॲप्लिकंट कॅनॉट क्लेम फ्युचर मेंटेनन्स और न्यू मेंटेनन्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, म्हणजे तो डीव्ही ऍक्ट. हाऊएव्हर दे आर लिगली एंटाइटल्ड टू रिकवर द एरियर्स अनपेड बॅलन्स ऑफ मेंटेनन्स that had already accrued or has been ordered by the court before her death. Right. तेच सांगितलं सरांनी, तेच सांगितलं सरांनी, Right, तेच right. सांगितलं. आता हेच मी म्हटलंय की हे मी केवळ इंट्युशननी सांगितलं बरं का. जे काही 22 वर्ष आपण रोज तेच वाचत असतो, बट इन्सिडेंटली जे अभिषेक यांनी वाचलेलं आहे ते त्याच्याशी कॉरोबरेट करताय. फेअर इनफ. छान वाटलं आपल्या सगळ्यांशी डिस्कस करून. आपण पुन्हा आवर्जून भेटूयात. आजचं जे पीपीटी आहे ते मी नेहा मॅडमकडे शेअर करेल.
आपण कनेक्टेड राहू. त्यात माझा तसा आवडीचा विषय कॉन्स्टिट्यूशन आहे, पण मी सीपीसी पण काही वेळा प्रसंग आला तर शिकवतो, कारण जसं आपण चर्चा करतो तसं नवीन नवीन मुद्द्यांचा उलगडा आपल्या सगळ्यांना होत जातो, राईट. सो काही ऍस्पेक्ट सुटले असतील, आय रिग्रेट दॅट. PPT I would be sharing with Neha madam and she will be forwarding it to all of you. So let us conclude now. It was nice to be out with all of you, right? Yes. Chalo, bye. फार चांगलं Good night. इंटरॅक्टिव्ह सेशन झालं. इंटरॅक्टिव्ह सेशन झालं. फार चांगलं झालं. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू सर. मी स्वाती मॅडमना विनंती करतो की वोट ऑफ थँक्स द्यावेत. स्वाती मॅडम. हो सर, कालच्या प्रमाणे सरांनी आजही मोड्स ऑफ डिग्री एक्झिक्युशन हे खूप छान प्रकारे सांगितलेलं आहे. आणि की आपल्याला ज्या कन्सेप्ट असतात, बऱ्याच वेळेस वाचनात आपण वाचतो, पण कधी कधी आपल्याला त्यातलं एक जे डेप्थ असते ती आपल्याला कधी कधी लक्षात येत नाही. ॲज अ स्टडी म्हणून आपण ते सलग वाचत असतो, पण आज सरांनी सर्व ते क्लिअर केलेलं आहे शिवाईल आता माझा आणि नवीन क्लायंट शिवाय झाला. आणि आणि उत्तमरित्या सर्व सांगितलेलं आहे. सो जनतातर्फे मी सरांचे आभार मानते आणि आजचं लेक्चर इथे संपलं म्हणून जाहीर करते. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर.